सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल हाज़र हाँ खबरां दा प्राइम टाइम लैके। प्राइम टाइम दे विच अज गल मुद्दे दी। आपां रोज़ मुद्दे दी गल करदे आ, पर अज मुद्दे दी गल करनी है। मुद्दे दी गल इस करके भी कि वाकई किसी मुद्दे दे उत्ते किसानां नूं घेरन दी कोशिश हो रही है या किसी मुद्दे नूं लैके किसान वखरा स्टैंड रख रहे ने। अज गल इस करके क्योंकि बुधवार नूं एक मीटिंग होंदी है। मीटिंग किसानां दी सूबे दे मुख मंत्री दे नाल बहुत सारे मुद्दे चुके जाते हैं। 18 नुकाती एजेंडा दसिया जाता है तो दावा होंदा है कि 18 दे विचों 17 मंगां मन लिया गई। पर अकाली दल के प्रधान कहते हैं सुखबीर सिंह बादल कि किसान आगुआं ने कांग्रेस के सामने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के सामने मुद्दा नहीं चुकिया डीएपी खाद का, जो सब तो अहम मुद्दा अज की रेट दे विच है, क्योंकि किसानों को खाद नहीं मिल रही। तो सवाल यह है कि यह मुद्दा किसानों के वालों चुकिया नहीं गया या उसका जिक्र नहीं होया। जे चुकिया गया तो फिर उसके उत्ते सरकार का स्टैंड की है। अज इस दे उत्ते गल करांगे कि आखिर इस मुद्दे दे उत्ते महाभारत क्यों छिड़ी हुई। लगभग उन्होंने सारियां जो उन्होंने सानू कहा वो सरकार ने मन ली है। कुछ मंगां मनियां गईयां, उहदे लई उन्हां दा धन्नवाद भी है। बुधवार ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ 18 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। डीएपी दी लाइनां लगियां पईयां, डीएपी मिल रही नहीं, कणक बीज नहीं सकते किसान। मैं किसान जथेबंदियों ने पूछा आ मुद्दा क्यों नहीं उठाया तुसीं? हालांकि किसानों का दावा है कि सीएम के सामने मुद्दा चुकिया गया है। 3 दिन दे विच खाद का मसला हल होने का भरोसा भी मिले है, पर अकाली आगू विरसा सिंह वलटोहा तक किसान आगुआं ते अंदोलन नूं लैके भी सवाल चुक रहे ने। नहीं, खाद का मुद्दा भी चुक्या गया, डीएपी खाद का मुद्दा चुक्या गया। उन्होंने सानू कहा भी 3 दिन दे विच विच जिहड़ी ये खाद डीएपी पूरी हो जूगी। ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਲਾਈਵ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ? ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੋਡੇ ਹੱਥ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਡੀਰੇਲ ਕਰਕੇ ਰਾਤਾ ਜੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾ ਡੀਰੇਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਵਾਲਾ ਵਾਅਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। लगभग 3900 करोड़ रुपया माफ करके किस जिहड़ा हैगा चीची ते खून ला के कांग्रेस पार्टी शहीद होने का यतन कर दिया। डीएपी खाद की किल्लत इस समय किसानों के सामने बड़ी मुसीबत बनी हुई है। तो सवाल है कि सीएम के सामने मुद्दा गंभीरता के नाल किसानों ने चुकिया या नहीं? जेकर चुकिया गया तो मसला हल कदों होगा ते अकाली दल क्यों इल्जाम लगा रहा है? चंडीगढ़ तो नपिंदर बराड़, न्यूज़ 18 पंजाब। तो अज इस मुद्दे के उत्ते गल करांगे, क्योंकि जेकर डीएपी खाद का मुद्दा चुकिया गया तो फिर उसका हल कदों होएगा। तो दूजे पासे अकाली दल के सामने भी सवाल यह होएगा कि डीएपी का ही इशू सी या फिर अकाली दल इस समय किसानों को लैके कुछ वक्री रणनीति उलीक रहा है तो उन्होंने कोई ना कोई इशू चाहिए। इस उत्ते गलबात करांगे। सब तो पहले तुहाडा तारुफ करवाने अज के मेहमानों के नाल, जिहड़े मेहमान अज साडे नाल जुड़ रहे हैं, इस चर्चा के शामिल हो रहे हैं। कमलजीत बराड़ साडे नाल जुड़ रहे हैं, कांग्रेस को रिप्रजेंट करेंगे। कमलजीत जी बहुत बहुत स्वागत है। हरीश राय टांडा जुड़ रहे हैं, श्रोमणी अकाली दल को रिप्रजेंट करेंगे। टांडा साहब स्वागत है। चेतन जोशी बीजेपी को रिप्रजेंट करेंगे। जोशी साहब स्वागत है। कुछ ही पलों के साडे नाल होणगे रुलदुख सिंह मानसा जी, किसान आगू, किसानों को रिप्रजेंट एसकेएम को रिप्रजेंट करेंगे। उस मीटिंग के विच मौजूद सी जिस मीटिंग हुई है किसानों ते मुख मंत्री के विचाले। मैं शुरुआत करदा सब तो पहले टांडा साहब सवाल तुहानू, डीएपी खाद का मुद्दा नहीं चुकिया गया, किसान कहते असीं गल कीती है, 3 दिनों के विच मसला हल करने का सानू भरोसा दिता है। ये तुहाडे किहड़े सूत्र ने जो दस रहे हैं कि मीटिंग के विच नहीं हुई गल? टांडा साहब, पूरे पंजाब की कनक बीजी जा चुकी है जी, मसला चक्कर गल करते हैं। इन्हां ने कोई मसला उत्थे नहीं चुकिया, ना इस जिहड़ा इन्हां दी मीटिंग सी इहनूं लाइव कीती जिवें हमेशा लाइव करते हैं। जिन्ना नुकसान किसानां दा होया डीएपी दे बिना, सारी दी सारी बिजाई कई किसानां ने तां बिना डीएपी दे कीती। ते वलटोहा साहब ने एक तुहाडे चैनल ते ही बड़ा क्लैरिटी नाल दस्सिया कि किस तरह पक्षपात दे नाल
ਡੀਏਪੀ ਜੀ ਰਸੂਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਲੋਕ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਹਨੇ ਲੜਨੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ 2-3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟਾਈਮਲੀ ਡੀਏਪੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਤਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂ। ਦੇਖੋ, ਡੀਏਪੀ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਏਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਝੋਨੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਸਮਤੀ ਬੀਜੀ ਸੀ ਉਹ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਬਾਕੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ, ਉਹ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਬਿਜਾਈ ਲੇਟ ਹੋਊਗੀ ਉਨੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਣਕ ਦੇ ਝਾੜ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਊਗੀ। 135 ਤੋਂ 145 ਦਿਨ ਕਣਕ ਨੂੰ ਪੱਕਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਵਾ ਪਕਾ ਦੋਗੇ, ਕਣਕ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਡੀਏਪੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਬਿਜਾਈ ਕਰਤੀ ਜਾਂ ਬਿਜਾਈ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਸਮਤੀ ਵਾਲੀ ਬਿਜਾਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਲੇਟ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਬਚੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਬਿਜਾਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੇਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ, ਨਾ ਹੁਣ ਚੱਕਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਮਲਜੀਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰੁਲਦੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਖਾਦ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਖਾਦ ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ। ਰੁਲਦੂ ਜੀ, ਚਲੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰੁਲਦੂ ਜੀ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਆ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਦੇਰ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਲਜੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ ਨੇ, ਚੇਤਨ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ। ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਡੀਏਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਖਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਦਿਨ 'ਚ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੋਡੇ ਹੱਥ ਲਾਈ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਈ ਗਏ, ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ, ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਨਮਿਊਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। कमलजीत जी, आवाज आ रही है मेरी? ठीक, कमल जी आवाज आ रही है मेरी? लग रहा है कि कोई थोड़ी टेक्निकल इशू है। मैं वापस आना तुहाडे कोल। मैं बीजेपी का रुख करदा। साडे नाल चेतन जोशी जी ने। जोशी साहब, किवें देखते हो इस पूरे इल्जामां नूं कि मुद्दिआं दी गल नहीं हुई? देखो शुक्ला जी, एक बड़ी इत्थे गल देखण वाली है। किते ना किते मैनूं इदां लगदा पिया वा जो सिनैरियो पिछले दौर दे विच ते हुण तक दा असीं कंपेयर करदे हां, इदां लगदा पिया कि किते ना किते जिहड़े किसान अंदोलनकारी जथेबंदियां ने उन्हां विच ते किसानां दे विच एक गैप भी हैगा। और दूसरी गल, किते ना किते किसान अंदोलनकारी और जिहड़ी पंजाब सरकार है इहदे विच किते ना किते गिटमिट जरूर हैगी है। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਡੀਏਪੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜੇ ਹੈਗਾ, ਡੀਏਪੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤੇ ਇਸ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਸ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 17 ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ,
18ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਡੀਏਪੀ ਦੇ ਜੇ ਘਾਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਡੀਏਪੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਜਦ ਤੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਡੀਏਪੀ ਨੂੰ ਜੇ ਬਲੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਡੀਏਪੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਕਿਹਦਾ ਵਾ? ਕਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ 2000 ਏਕੜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਮੋਗੇ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵਿਦ ਡਿਊ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੀਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਫਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਾਊ ਜੁਗਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਣਾ ਦਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸੀਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਮਰਾਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੀ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਡੀਏਪੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਢਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੇਮ ਖੇਲੀ, ਕਿ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਰਤਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰੁਲਦੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਹਾਂ, ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40 ਰੈਂਕ ਆਉਣੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ 12-15 ਰੈਂਕ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁੱਦਾ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਆਈ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਤਾ ਸੀ ਵੀ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਮਲਜੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚ ਕਿ 29 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਯੂਨੀਅਨ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਨਸੁਖ ਮੰਦਈਆ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ 4.5 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲਤ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਣਾਈਆਂ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ। ਇਹ ਹੰਢੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਲੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਘੋਲ ਲੜ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਵੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 50% ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, 50% ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 70% ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 30% 70-30 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ, ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਰੇਟ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨ ਹਤੈਸ਼ੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਢਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂ, ਪਰ ਕਮਲਜੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆਉਂਗਾ। ਢਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਟਾਇਆ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਬਿੱਲ ਪਾਸ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੂਦੂ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜੂ। ਰੂਦੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ, ਅੱਜ 18 ਤਰੀਕ ਹੈ, 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਬਚ ਜੂਗੀ? ਜਿਹੜੇ ਰੈਕ ਆਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ, ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਰਾ ਮੇਲਦੇ ਹੋ। ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਡੂ ਖਵਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਸਰ, ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਰੂਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਰੂਦੂ ਜੀ, ਚਲੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ, ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਕਾਈਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾ ਜੁੜਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਚੇਤਨ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਮੰਗ ਰੱਖੀ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਿੱਲਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ, ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਫਸੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁਕਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਝੋਨਾ ਜਾਂ ਫਸਲ ਚੁਕਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡੀਏਪੀ, ਇੱਥੇ ਡੀਏਪੀ ਵਿਕੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟ 'ਚ ਵਿਕੀ ਆ। ਇਹ ਜਮਾਖੋਰੀ ਕਿੰਨੇ ਕਰਵਾਈ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਮਹਿੰਗੀ ਡੀਏਪੀ ਦਵਾਈ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ 2017 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਡੇਟ ਲਏ ਸੀਗੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ, ਔਰ 17 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂ ਸਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡੀਏਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਮੈਂ 29 ਜੁਲਾਈ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂ। 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਕਮਲਜੀਤ ਬਰਾੜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬਦਲੇ ਗਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਛਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਦਲ ਜੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਥੋੜੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਕਮਲਜੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਮਲਜੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਰੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਮੰਨਣ ਪਲੀਜ਼। ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ ਸਰ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਵਾਪਸ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਮਾਖੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਮਾਖੋਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜਮਾਖੋਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਦਾਰ ਜਮਾਖੋਰੀ ਹੋਈ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਖੋਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਜੀ, ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਜੀ, ਜੋ ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ ਪਲੀਜ਼। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਰੱਖੋ ਬਹਿਸ ਦੀ ਪਲੀਜ਼ ਜੀ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਦਾਨਵੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਆ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕਰ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਆ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ? ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਫੇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਟਾਇਆ। ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਸਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ? ਆਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਸਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਸ ਗਈ ਆ ਸਿਆਸੀ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਪਕੌੜੇ ਕੱਢਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੁਖਲਾ ਗਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਸ ਗਈ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ,
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਵਿੱਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨਾ ਵਿੱਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ। 10 ਦਿਨ ਬਾਦਲ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੱਸ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਿਆ ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ। ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਐਵੇਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਡੀਰੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਕਹਾਂ ਜੇ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂ। ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿਨ ਚ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਡੀਰੇਲ ਕਰਤਾ ਪੂਰਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਹਨੂੰ ਯਾਰ, ਆਹੀ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਰੱਖੋ। ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਣਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਗਣਾਈਆਂ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੇ ਗਣਾਈਆਂ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੱਸ ਥੋੜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਆ ਪਹਿਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੜਕਾਓ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਨਹੀਂ ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਨਾ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਦੇਖੋ ਅਭਿਆਨਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਟਿਊਬਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀਅਤ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਦ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ ਯਕ ਲਖਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਥਿਤੀ 100 ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਦੱਸਣੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂ ਸਰ, ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡੀਰੇਲ ਹੋ ਜੰਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲੱਬ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਚੰਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੱਜ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਏਪੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਲੱਡੂ ਖਵਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਊ। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਚੱਕੇ ਹੈ, ਉਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਡੂ ਖਵਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ? ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੀ ਹੈ? ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ? ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ ਦੱਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਣਾਈਆਂ। ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਣਾਈਆਂ, ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗਣਾਈਆਂ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਗਣਾਈਆਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਗਣਾਈਆਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਬੋਲੀ ਆ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸੀ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸੀ? ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਿਆ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਬਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੇਰ ਅਸਤੀਫੇ ਆਏ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਰੀ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਤਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਥ ਵੀ ਛੱਡਿਆ, ਇਸੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਛੱਡਿਆ, ਡਟ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ। ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹੋ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਣਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਕ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਵਾਇਆ ਏ। ਜੇ ਹਤੈਸ਼ੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ। ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ 4.5 ਸਾਲ ਨੂੰ ਮਾਧਿਆ ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਝੂਠ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਹੋ। ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਚਾਈ ਗਿਆ 4.5 ਸੀਐਮ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਲੈਕਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸਹੁੰ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੌਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜੇ? ਝੂਠ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਝੂਠ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਬੋਲੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਂ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਹਰ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵਾਜ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੋਲਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ ਜਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਲਾਣੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ। ਇਹ ਗਲਤ ਬਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਨਾ ਬੋਲੋ ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਗੋਲਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਸਹੀ ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸ ਹਾਈਪਰ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਗਲਤ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤਹਿਜੀਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੇਧ ਦਿਓਗੇ? ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਡੀਰੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਸਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਬੈਠੀਏ ਅਗਲੇ 3-4 ਘੰਟੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਈਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਫਕਰੇ ਕੌਮ ਨੇ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ। ਚੇਤਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਰੁਲਦੂ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੈਕਨੀਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਥ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਰੁਲਦੂ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਵੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜੂਏ ਤੇ ਸੂਵੇ ਭੇਡ ਤਿੰਗੇ ਮੀਡਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੀ ਢਿੱਡ ਦੁਖਦਾ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਖਾਦ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ, ਖਾਦ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਕਣਕ ਕਿੰਨੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਖੰਡ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਚਾਹ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਖੱਟਰ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਤੋੜਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਦ ਆਈ? ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੀਏ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਦ ਭੇਜੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਨੇ। ਤੰਗ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਧੀ ਬੋਰੀ ਖਾਦ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਚ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਖਾਦ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਨਾ ਰੁਲਦੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਖਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਲਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਰੁਲਦੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਖਾਦ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਰੂਪੂ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਖਾਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਬਜ਼ੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ਼ੂ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸੂਬਾ ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਾਦ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸਰ? ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਆਬਵੀਅਸ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਡੂ ਖਵਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰੁਲਦੂ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਗੰਨੇ ਦੇ 50 ਰੁਪਏ ਕੋਈ ਵਧਾ ਦੇ, ਚੱਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਵੀ ਪੀ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਕਰਾਤਾ, ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸਾਡੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ 1000 ਰੁਪਇਆ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਡੂ ਖਵਾਇਆ ਵਾ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਡੂ ਖਵਾ ਹੀ ਦੇਣੇ ਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ, ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਲੱਡੂ ਤਾਂ ਖਵਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਕਰੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, 4 ਰੁਪਏ ਉਹ ਵਧਾਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਊਗੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਊ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਲੱਡੂ ਕਾਹਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਫੀ ਖਵਾਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਡੀਰੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਕਰਤਾ? ਟਾਂਡਾ ਜੀ, ਇਹ ਐਸੇ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੇਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਗੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ। ਚੇਤਨ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਚੇਤਨ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਗਈ ਫਸਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਇਹ 17,000? ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਨੇਤਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਨੇਤਾ ਇਹ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਗੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 17,000 ਦੀ ਮੰਗ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਏਗਾ ਦੁਨੀਆ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਾਰਮਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ, ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਉਸ ਜੌਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿੰਸਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿੰਸਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 7 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਦੌਰ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਸੋ ਬਿਲ ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਊਂਗਾ। ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਰੁਲਦੂ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨਾ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, 17,000 ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੰਗਾ ਅੱਡ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅੱਡ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਨਰਮੇ ਦਾ 50,000 ਮੰਗ ਲਿਆ, ਕੁਛ ਮੰਗ ਲਿਆ ਜੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਦੇ ਹੋ 25 ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਕਿਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਗਈ ਸਮਝ ਗੱਲ, ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਲੜਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਜੋੜੋਗੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ 25 ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 25 ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੀ ਦੇਵੇ, ਯੂਪੀ ਵਾਲੀ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਦੇਊ ਲਵਾਂਗੇ, ਦੁਬਾਰੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੇਤਨ ਜੋਸ਼ੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਊਗੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ 1 ਰੁਪਈਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 25 ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਰੁਲਦੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵਰਗਲਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ, ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਫਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਝੁੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੈਸੇ ਜਾਗਰਤੀ ਆਏਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਫਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਝੁੰਗੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਟਿਕੋ ਪਲੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਰੁਲਦੂ ਜੀ ਸਰ, ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਤਾ ਉਹਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਅੱਡ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅੱਡ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨੇਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਪਾ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਡੀ ਲਵਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾਵਾਂਗੇ। ਯੂਪੀ ਚ ਆਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉੱਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਮਲਜੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਮਲਜੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਗਾ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਿਓ ਗੱਲ ਗੌਰਵ ਜੀ। ਜ਼ਰੂਰ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨਰਮੇ ਦਾ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਾਲ 17,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਨਰਮਾ ਚੁਗਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਰਮਾ ਚੁਗਣ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਨਰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਚੁਗਣ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਠੰਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 10% ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਐਸਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਜਿਹਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾ ਕੇ, ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਖੇਡ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸਾਨ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ ਵਾਂਦਰ ਪਿੰਡ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੇ ਖਰੀਦਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ, ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਲੋੜ ਆ ਰਹੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੇ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਬਾਰੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਨਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਨਾ ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਬੀ ਪੈਂਦਾ ਕਣਕ ਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 2022 ਤੱਕ ਅਜੇ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਮੈਂਡੇਟ ਲਿਆ 2017 ਚ ਤੇ 2022 ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਖੈਰ ਸਿਆਸੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਖੈਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੁਝ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਿਓ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਿਓ। ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ